सैकलीगर आके पैर च नप्पे। माफ़ी दे मुसलमान भाईयां। उस आख्या यार परदेसी तू केड़ियां माफ़ियां मंगनियां होईयां, भला होवी ये भी तेरी नेकी है, नहीं तो मैं तेरा के बजा सकदा हां। पर हिक हुण करी, मैनू हुण न लै जा, रोटी हुण दी दिवा घलिया है, सुबह मैनू लै जावीं। नौकर दे हत्थी सैकलीगर दी लड़की रोटियां बना दित्तियां। 14 फुलके उस दिते। डोंगा गोश्त दा भर के दिता ते ए उसनू आखना, चन्नो 14वीं तारे बेशुमारे, दरिया कण किनारे, ए आख बुझारत बुझ। नौकर ख्याल कीता बई बंदा हिक है, 14 फुलकियां दी उस जड़ कढनी है, इंजे जुठा वेसी, हर शै वंजा वेसी। ओ 7 फुलके रख ले, अद्धा गोश्त पलट लिया, ले आई ओनू दिता। अखे घर दी सैन आदि है, चन्नो 14वीं तारे बेशुमारे, दरिया कन किनारे। मुल्ला आख्या ओनू आखी चन्नो 7वीं तारा, कोई कोई ते दरिया तरप है। ओ भजदी आई ते उस आख्या ओ प्यादा है, चन्नो 7वीं तारा, कोई कोई ते दरिया तरप है। उस फद के चढ़ाई ते उस पुछया तो लिया विचों कितना है? उस मान दिता, विचों आध ले आए। उस आख्या अब्बा जी असाडे मुल्क दा रवाज है, लड़की डिठा वार लै सकदी है। अखे मैं डिठा तो कोई नहीं, ना पता है उम्र कितनी है, ना पता है कोड़ा है सोहना है, काला है गोरा है, अमीर है गरीब है। उस दे इलम दी खुशबू आई है। इलम वाली लड़की जाहिल दे नाल उम्र नहीं टपा सकदी। मेरी शादी करनी आ तो एदे नाल कर, एदे नाल ना करें तो मेरी शादी दा मुड़ ना न लें, मैं तेरियां कद्दां नाल लग के मर जास। उस वेले आंदा सू, जिस वेले डिठा है औरत मर गई बिन मारियों, जान जहान गवाह है। सैकलीगर आख्या ये लड़की है मेरी, जे तू रजावंद हो जावें तो मैं तेनू निकाह कर देना। ये निमाणे अगे हूरां कान मरदे वदे आउंदे न। ओ ढड हो गया, उन्हां दी शादी हो गई। उस नू पिछली गल सारी विसर गई, जेड़े वेले औरत दी महफिल विच आया। विसर गए मस्कीन निमाणे बैठा अदल कमावे। याद भी काई शै ना, ख्वाब भी याद कोई ना। दिहाड़ियां दे बाद आख्या मेरी औरत मेरे नाल गल। उस आख्या लै जा। ए लैके घर आ वड़िया। जो सवाणी तकिया ये छोर जी विला ले आंदी ऐस, उस पट डंडा लिया ते शाबश बई जा जा डिठा है। उस धुर कड्डे दोवें, ए वजीर आ होर मकान भी आन, ओदे लंघ गया। नौकर नौकरी भी आन। ओ निमाणी सड़े बैठी सौका। ए जनाब चिबारे विच बैठे न, बाजार नालों पिया लंघदा है। तकिया है तो अकबर बादशाह है, नाल वजीर ऐस। उस वेले ख्वाब याद आया, दिहाड़े गिने ऐस तो साल चो दिहाड़ हिको रंदा, द्यों उभरे हाजरी ऐस। ए रोन का डड़ा है। औरत नू आख्योस सवारी देना, पैसे देना, नौकर नौकरी, तू पेकियां ते चली जा। द्यों उभरे मैं मरी जावना है। ओ भी रोवे गल तो दस की है? मैं लाई है लुंगी मझ बद्दा विछाउणा, मेरी तलियां नू मेहंदी चढ़ चौकी ते नाउणा, वेलां देण सहेलियां उन्हां निम्मा निम्मा गाउणा, मैं सुंब खलोती आं चौं कहारा है चौणा, मैं परनी जानी आऊं ढोलिया मुड़ उदों कह लियाउणा, फुल्लां दी सेज है आण सुती हां बागे, सुती नू ढोल पिया मिलदा है खाबे, मैं मारा सद विराग दे कोल होवे तां जागे, मेरी लगी परीत दे अज त्रोड़ी जांदा है धागे, सुती पई हां लैके ढोल कलावे, दम ना धमिए ढोल उठी ना जावे, ओ कुकड़ा देवी ना बांगा तेरी सत्या जावे, मेरा यार परदेसी है घर खैरी आवे, बाग लवैनियां विच लवैनियां गोंदी, ने कदी ना लेंदी मैनू खबर विछोड़े दी होंदी, मैं पिपड़ियां दे वट्टां धागे हंजू हार परोंदी, वक्खी तां पीड़ बहाना दुख ढोले दे रोंदी। ओ आखे गल दस मैनू हर मरज दा इलाज है, हर काम दी कोशिश है। उस आख्या इंज इंज ख्वाब आया बादशाह नू, इंज उस बुझारत गती है मैथे, मैं साल दा अरसा लिया, अगों तू जल गई हो, हर शै विसर गई,
ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਉਭਰੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਖਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਥਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿਰਪੋਸ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੇਂਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੈਨ, ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਡਲੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਹੈਨ, ਇੱਕ ਲਾਮੋ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅਫਸੋਸ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਵਦਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਨ ਤੋਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਬ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨਾ ਵਤਨਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੂਛ ਬਣਾਈਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਥਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਿਰਪੋਸ਼ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਰੇਂਡੀ ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਤੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਈ ਮੁੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਉਧਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ। ਬੀਰਬਲ ਆਖਿਆ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਆਂਦੀ ਸੂ। ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਇਤਨਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਬੀਰਬਲ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀ, ਇਦੋਂ 2 ਗੁਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਖੇ ਅੱਧਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਝਿਆ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਂ ਆ ਨਾਬਾਲਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਵੈਂਦੇ ਆ। ਬੈੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜਾਈਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਰਬਲ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪੈ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੱਟ ਦੇਸਾਂ ਗਦਰ ਪਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਚੱਕਰ ਕੰਧਾਰ ਯਾਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧਾਵਾ ਚੱਕਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾ ਦੇਸ। ਇਸ ਵੇਨਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਈ 18,000 ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ। ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤੀ ਵੈਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਓ। ਇਹ ਚੜ ਪਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਔਰਤ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈ ਘਰ ਵਾਂਦਿਆਂ ਰਾਣਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਬੱਚਾ ਕੁਆ ਛੜੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਣੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਗਾਮ ਇਸ਼ਕੀਆ ਲਿਖੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਰਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 7 ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 7 ਦੀ ਰੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 7ਵੇਂ ਤਾਈਂ ਸਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਸੀ, ਅਕਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਸੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਸੀ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਹੁਸਨ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਗਾਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਮਤ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੋਵਣ ਕੱਢ ਡੜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਈ ਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਕਟੇਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਜਾਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਬਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਫਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਸਤ ਦੁੜਾਇਨ, ਬਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਹਟ ਆਓ।
ਮੁੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਬਈ ਬੀਰਬਲ ਕਈ ਚਾਲ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਐਸ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤੇ 2 ਛੱਲੇ ਨੀਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਛੱਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਠੋਸ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਵਾੜ ਗਵਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰ ਹਰ ਸ਼ਚਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕੋਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਝਲ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਆਇਆ ਖੜਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਸੈਕਲੀ ਗਰਨੀ ਬੰਦੇ ਘੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਚਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਚਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰਨੀ ਆ। ਸੁਬਹ ਆਖੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋਈਓ ਤੂੰ। ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਵੈਣੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਵਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਓਂ ਪਵੇ ਜਾਵਣਾ, ਪਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਉਠਾਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਏ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਰੇੜ ਕੇ ਚੜੀ ਹੈ ਬਈ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਕੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਵਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਪੇਕੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਦੇ ਨੀਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੱਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਅਯੋਸੇ ਮਾਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਲੜ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਗਈਆਂ ਦੂਰ ਚਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਰਿੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਸਲੀਮਾਤ ਅਰਜ਼। ਉਸ ਉੱਠ ਡਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਈ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਪਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਬੇਟੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜੇ ਪਿਓ ਵਾਲ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਐ ਰਾਈਆ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆ ਮੇਰਾ ਲਈ ਸੁਨੇੜਾ ਸੁਣ। ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਮਕੜਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਘੁਣ। ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥੁੜਿਆ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਗਈ ਏ ਥੋੜ। ਸਾਹੇ ਪੁਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਸਨ ਟੋਰ। ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚ ਸੁਣਾਈ। ਇੰਜ ਇਸ ਇਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇੰਜ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਹੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਭੈਣ ਸੱਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਸ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਯਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਦਿਆਈ। ਅਖੇ ਹਾਂ। ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੈਕਲੀ ਗਰਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਗਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੈਂਦਾ ਵਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਘਰਦਾਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਮੁੱਲਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੀ ਆ। ਅਖੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਆ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੜੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਚਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਚੌਪੜ ਗੱਤੋ। ਚੌਪੜ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀਂ। ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਸਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੀ ਬਾਹੂ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੈਕਲੀ ਘਰ ਇੰਜ ਡਾਲੀਆਂ ਨੱਪ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਲਾ ਬਈ
ਲਈ ਤੂੰ ਰੀਝ ਸੂਝ ਕਿਸ ਔਗਣ ਛੋੜੀ, ਨਿਕਲਿਓ ਰੰਗ ਮਹਲ ਚੋਂ ਵਤ ਦੀਦ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਢੋਲ ਵੇ ਪਾਸਿਆ ਢੋਲ, ਔਰਤ ਡਾਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਰਖਾ ਪੂਣੀ ਕਤਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਤਰੁੱਟੀ ਐ ਤੰਦ। ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਨਤ ਚ ਕੀਤੀ ਮੂੰ ਕੰਡ, ਢੋਲ ਵੇ ਪਾਸਿਆ ਢੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਚੌਪੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮਰੰਦ, ਲੱਭੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਐ ਸੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਾਲੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ भाई काले काले क्यूरे काले जैसके नैन, तुम अपना धर्म बिछा दो हम भाई वो बहन। उस वेले मुल्ला बादशाह दे पैर नप्पण लगा। बादशाह आख्या जे माफ़ी मंगनी आ तो उस औरत तो मंग जिस मैं जै तू बहन सदाया है। वो रस गए।